आज आम उपस्थित अच्छा पलाशपुर आश्रम पलाशपुर आश्रम राजयोगिनी मीनाक्षी दीदी को आपण तो जानते से आश्रम जड़े भाई आम सम्मुख उपस्थित अच्छा भाई नाम हूँ BK अशोक आउ भाई अनुभव बहुत चमत्कार अच्छी। भाई प्रथमे आम चैनल को आपन को स्वागतम। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। आपण भाई केबठू माने बाबा को जानिया पाइले? बाबा को मु शुणु मोर थरे मोर चाकरी रिटायरमेंट पर मु एमती मन को आसला। आपण कौन चाकरी करते? मु चाकरी करते इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रे। तो मोर जेतले मु रिटायर्ड हेली एमती आम ऑल इंडिया टूर रे बाहर थिलु। सेथरु माउंट आबू थिला हमर गोटे टार्गेट केमी थिला सेतले सेटा को गोटे हिल स्टेशन बोली धरी नहीं थिलु। तो आम दले जाइथिलु प्रथमे माउंट आबू राजस्थान वीआईपी मीटिंग रे आपण जाइथिलु? नहीं वीआईपी नुह सेटा होते हमर पर्सनल टूर। पर्सनल टूर रे हम जाइथिलु। तो किए आपण को सजेशन देथिले सीडीजी? नहीं मोर गोटे जण सांग जदि आम माने सेटा तो इंडिया टूर टाइप रो थिला इंडिया नॉर्थ इंडिया। तो जाइथिलु तो से सेठी माने सेतबेले मते आमर पड़ोसी ममता भौणी कहिथिले जे माउंट आबू तो आमर से ज्ञान रे आगुरु थिले। से कहले माउंट आबू रे आमर बाबांगर आश्रम अछि। सो प्रथमे मु आसिली एठिकी फास्ट इंप्रेशन मोर से कौन है जे सेठी जड़े भाई जी रिसीव कले आमको से गोटे बड़ हालटारे गोटे बसैले आमको आमर जिते जाइलु माताजी जाइला ये सब जाइलु विथ फैमिली जाइलु। से बसैले सीए कहले बाबांगर ज्ञान फास्ट तांकर कथा होची से तांकर गोटे कथा मते मन पाइला जहाँ को आपण निजर बोली भाभी आउ जहाँ को तू माने राज दुलारा बोली गेला करुचंदी सी कौन आपणकर हो पार आपणकर जदि संसार भितर से माने हो पारुचंती कि तो सेटा मो एक्चुअली मो मन को पाइला। मोर 3 डिपो समस्ते बाहा चुड़ाई जे जो चाकरी कर सब छाड़ू मोर से टच कला। भाई कहर मतलब हूँ ए संसार रे आखिरे जहाँ भी किसी देखुच ए सब रही निजर जो संपत्ति जहाँ को मोह कर लोभ कर मोह कर जहाँ प्रति स्नेह रखिच सी भी तुम नठू आप आसिले के दिन मोर सेत बड़ पर्यंत आमिष चली थाए जहाँ किसी चली थाए ड्रिंक आमिष सब सब नो बाबा न जाने पर ड्रिंक फिंक सब पूरा पूरा रेस्ट्रिक्शन किसी ना दिन राति मोर मध्य चले मत पीउथिले। तो सेटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो सेटा कॉमन समस्ते से समस्ते सांग साथी रे ड्रिंक करथले आपण ड्रिंक करिया हां किंतु वर्तमान आपण बाबा को पाइला पर पूरा छाड़ दे ड्रिंक पूरा छाड़ी माने पूरा टोटली छाड़ी एंड समस्ते आश्चर्य होती जे सबुठ बड़ कथा होची भाई बाबा को जानिला पर मद छाड़ी आ मद छाड़िया पे मु आगुरु मध्य कहितले एते सहज नुहे किंतु हमर बीके भाई माने एठिक आसिरी निजको बहुत मात्रा परिवर्तन कर मद छाड़ी देखते आ मद छाड़िया पाइले केते कौन करिया पड़ुछि निशा निवारण केन्द्र को जीवे सेठी रहिबे सेठी पैसा पे करिवे आइला पर भी कौन ग्यारंटी नहीं जे से लोक मद पीबनी बोले किंतु भाई के देखु यहाँ आमर हूँ सेकेंड अनुभव आउ जड़े भाई अनुभव अपलोड करी अशोक भाई आउ गए संतोष भाई बोधे मजा कथा मत मुरली शुणा डाकती किए ममता भौणी आम पड़ोसी चल मुरली शुणिया मुझे किए मुरली बजाऊँ मुरली किए बजू क्लास को से डाके मुरली किए बजू ना भौणी मुरली बजाय हाँ तो एमतीका माने ए टाइप एमती कही आसेनी से बाटर मुझे पचारि ना भौणी मुझे भौणी कौन नबा पलाशपुर आश्रम तो आमर एवं नल भी केवे हम किसी नवा से कहते कौन पताका पताका कौन मो भौणी आनी देते हाँ झंडीमाल
से सब ମୁଁ କିଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ विदाउट एंटरिंग बाबांगर ज्ञान माने प्रवेश पूर्व है आनली भौणी की देली ता उतरु गोटे इंटरेस्टिंग शुणे माने कथा बाबांगर गोटे चमत्कार कथा आपको कहि मु आसली ज्ञान नेली मु नेली अक्टोबर नवंबर ना डिसेम्बर मसरे आम ज्ञान नहीं 7 दिन कोर्स कलु बाबा ये तापुर आसिला परे हमरो मीनागी भौणी 7 डेज कोर्स के मीनागी भौणी करेले जानुआरी फास्ट माने नवंबर कि डिसेम्बर होता है मु आसिली क्लास कली मुरली शुणली सब शुणली जानुआरी फास्ट रे मत गोटे इनविटेशन आसला मोर गोटे सांगटे फ्रेंडटे जी कि सर्विस रे थिला से कहला तू आस भंजनगर घाई पाखे मोर पिकनिक होची फास्ट ना मुझे ना मु तो बाबांगर ज्ञान रे आसिली मोर तो आ तोर फिस्ट मोर एत लालसा नहीं आउ तू तुम तुम कर ना तू एटा हूँ तोर लास्ट तो मुझे दिन डाकि है मु आसिक ये 7 दिन 8 दिन माने 7 दिन 2 मास खंडे ये करछि तार सी जो मत पिकनिक डाकी आउ से भितर मोर शुणु मोर गोटे नेचर हूँ ज्ञानटा प्रकृत में बाबा कौन कहते से डीपली मुझे हेले सेठी आपण गले ना नहीं जो गली शुणु माछ मांस भी खाइली खाइले मद भी पीली शुणु आश्चर्य शुणु गोटे कथा मु जहाँ पढ़ी जहाँ मो मुंडे थी सबू भेकेट हो सब ये आसला बेलू ये आसला बेलू मोर ब्लांक जोटा कि आग जहाँ जेपरी थी सेपरी ही प्रवेश कली सेटा हूँ गोटे बाबांगर गोटे कमाल जे बाबांगर ज्ञान मत मोर 7-8 2-3 मासर ज्ञान मो मुंडू खलास जहाँ शिखी सब पड़ा से गोटे दिन रे सेटा हूँ मो आश्चर्य हली मुझे एत भर मु पशि एत कहती से मत 2-3टा क्लास भी भौणी मान साथ जाकर करी सेबारे आप रियलाइज कले जे मु भूल कली मोर गोटे अनुभव मु कहबी जो बाबा कहते निज आत्मा भाविक तुम मो पाखे सरेंडर हो जा सेटा को मु अनुभव कली मोर 2टा क्लास रे 2टा केस रे हिची गोटे केस है आपणर मोर है प्रथम है एक्सीडेंट माने माड़ पड़की यहाँ गोटे बैंड बाइक कार कहूँ ना ना घरे घरे खसिक यहाँ गोटे माड़ होगला हाथ भांगीगला हाथ भांगीगले मुझे ठीक अच्छे हस्पिटाल गली डॉक्टर कहला पट्टी पकड़ा पड़ो 21 दिन मुझे पकाए आ न पकड़े हो किंतु बाबांगर ज्ञान तो ठीक मु तो शुणी जानी मुझे बाबा तो कहते तू जदि आत्मा होगी परम धाम को तू पलि आसबू ताहले तोर कौन सी ये जो स्थूल कष्ट तू किसी भोगबुनि क्या माड आम शरीर को किंतु आम हूँ गोटे आत्मा आत्मा आत्मिक स्थिति जना पड़ो सो मु भाविली देखिए यहाँ गोटे परीक्षा करी माने एक्जाक्टली मु जो वार्ड जगह कहूँ से मुझे ठीक अच्छे बाबा तो परीक्षा करिया देखिया तू कौन कर बाबा पूरे परीक्षा कले परीक्षा कली तो सी शुणु नाई मु मोर सेमती याद फैद किसी ना केवल जहाँ कहीचु ना बाबा जोड़ा कही आप टेस्ट करा चाहते सतरे सत्य तू जहाँ कहूँ जदि मु करी ताहले तू कौन करूँ देखी ते तो ये एग्जाम फारी हेले कौन कले आप से मैंने कौन देखो हाथटा जदि भांगी आप विश्वास करेंगे से मैंने 3-4 जन मोर हाथ कौन करी कौन नाई केमती मु चली सीधा परम नाम आप विश्वास करेंगे मेडिकल रे थिले डॉक्टर मैंने बैंडेज बैंडेज करूछंती से समय आप बाबा को याद करूछंती बाबा को याद नहीं आगु कह देथिले ग्रेट परम नाम आत्मा परम नाम ही रहा मोर से एक्चुअली से मोर आप से समय कष्ट किसी फील है पूरा आप जानी पारे जे किए आप किए कौन करुच्ची किए भिड़ुची किए पट्टी भांगुची किए कौन करुच्ची माने जस्ट लाइक मोर कहले आप सरला उठुना
ମୁଁ ଶୋଇଛି ଆଉ ହଲ ନାହିଁ ଚଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇଠୁ ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ମାନିଗଲେ ପୁରା ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ବାବାଙ୍କୁ ମାନିଲି। ଆଗରୁ ବି ଯେତିକି ଥିଲା ଆହୁରି ମାନିଗଲେ ତତେ ପରୀକ୍ଷା ତୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଲି। ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରେଇଦେଲେ ଆପଣ। ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଆଖି ଅପରେସନ୍ କେସ୍ ବି ସେୟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଖିରେ ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲା ତୋତେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ। ହଁ ହଁ ବି ରେଡ଼ି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ହଉ ଏଇଟା କି କଥା ହେ ଆଖିରେ କ'ଣ ଛୁରୀ ଫୁରି ମାରିବି ବୋଲେଣି। ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଲ। ମୋତେ ମାନେ ସେଇଟା ଭାବିକିରି ମୋର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଉଠିଗଲା। ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଆପଣଙ୍କର BP ନଥିଲା କେମିତି ଉଠିଗଲା ନା ଆପଣ ଫିଲ୍ କଲେ କିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଫିଲ୍ କଲେ କ'ଣ ଯାହା ଗଲେ ଡର ଲାଗିବ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ମାରିବେ ଯଦି ଆଉ। ସେଇଠୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ BPଟା ଟିକେ କମୁ କରିବା। ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସାଇ ଦେଲା। ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସାଇ ଦେବାରୁ ମୋର ବି ମନ ରହିଲା ଯେ ତୁଥାରେ BPଟା ଉଠିଲା। ଯାହା ଡରିବା ଦେଖିବା ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଅଧଘଣ୍ଟା ସେ ମୋର ଆଖିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ପରମଧାମ ପଳେଇଛି। ଆଉ ମଢ଼ ଭଳିଆ ମାନେ ମୋର ହୁଏ ସେମିତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଅଶରୀ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସବୁ ଭଳିଆ। ମାନେ ସେ ଡକ୍ଟର ବି କହିଲା ଯେ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ତମ ଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିନା ହୋଲସେଲ୍ରେ ଶୋଇଗଲ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଖିଟା ଯେତେବେଳେ ଛୁଞ୍ଚିବି ଯାହା କିଛି କରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପେନ୍ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଜିନିଷ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିଲି ସିଏ ପରମଧାମ ପଳେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଶରୀର ଅବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଗରେ ରହିଲେ ଅଶରୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମୋ ଘରେ ବି କହେ ମିସେସ୍ ବି କହେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ହେବ କେହି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିମ କେହି ରହିବନି ମାନେ କାନ୍ଦିବନି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିବ। ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବ କେହି ମୋତେ ବାବାଙ୍କର କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକିରି ମୋବାଇଲଟା ବଜେଇଦେବ। ମାନେ ଆପଣ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଇଏ ଆଉ କାନରେ ଆସିକିରି ପଚାରିବନି କେଉଁଠି କେତେ ପଇସା ରଖିଛ କେତେ କ'ଣ କରିଛ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାବା ଉପରେ। କହିଲି ମୁଁ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଆଇ ହାଭ୍ ଇଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି। ସେ ଫରେନ୍ ଡକ୍ଟରଟା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଏରେ ନା ଆପଣ କେମିତି ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ ଆଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ନଥିଲି ଏଇଠି। ଆପଣ ମୋତେ ଉଠାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନଥିଲି ଏଇଠି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଖି ଅପରେସନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ଭାଇ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ଟାଣିକିରି ଆଣିଛି ଏଠି। ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଥିବ ଏ କଥାଟା ହିଁ ଆସେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ସେ ଜିନିଷ ସହିତ ଆମର ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଥାଉଛି ତେଣୁକରି ଯୋଗରେ ସେ ସବୁ ଆସେ। ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକକୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇନି। ବାବା ବୋଲିକିରି ପଦ ଧରିନି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ବି କହିନି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାବାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କହେ। କର୍ମଟା ହେଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍। ଯାହା ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟାକୁ ଯଦି କାନ୍ଥକୁ ମାରିଲେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହେଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ବୁଝିଲେ କର୍ମଯୁଗ ଉପରେ ହିଁ ପରିବେଶିତ। ଡୋଣ୍ଟ ସି ଇଭିଲ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଟାକ୍ ଇଭିଲ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ବାବାଙ୍କର ମୋରାଲରେ କ'ଣ ସେଇଟା
ଗୋଟେ 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 ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମହସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କଲେ ପାଳନ ଯଦି କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସରଳ ହେଇଯିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ସହଜ ହେଇଯିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ 3 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 3 ପୁଅ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଡକ୍ଟର ଇନଲା ଡକ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସରୁ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ଜବ୍ ଜଣେ କରୁଥିଲେ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ? ଆଉ 2 ଜଣ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଭାଇଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପୁରା ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ନାହିଁ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଧନ ଯୋଗ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ ସରିବନି, ସେଇଟା ଆମର ସାଥିରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 21 ନୁହଁ, ଅନୁଭବ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ହଁ ବାବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ମୁଁ ଭାରି ଚୁଲଚୁଲିଆ ଥିଲି। ଯେତେକ ବିକର୍ମ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛି ମୁଁ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ। ହଁ, ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକର୍ମ ମୋର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାଇଙ୍କର ସବୁଠୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହି ଭାଇ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରିଲେ, 1। 2ରେ ଯେଉଁ ହାତ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, 2। ଆଉ 3 ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ମଦ ଛାଡ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଭାଇ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ମଦ, ମାଛ, ଆମିଷ ଯାହା ଭାଇ ପୁରା ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଭାଇ ପୁରା ଶାକାହାରୀ। କହିଲା ପରେ ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ମଦଟା ଆପଣ କହିଲେ ମଦଟା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆମର ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପଡ଼ୁଥିବେ ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଘର ସାମ୍ନାଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆମିଷାସୀ, ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ 2 କେଜି 3 କେଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣି ମୋର ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିକିରି ଆଲମିରାରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିକି ଖାଉଥିଲି। ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିକି ତା ତ ସେଇଟା ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେଇଟା ଖାଉଥିଲେ, ଖମ୍ବା ହେଲେ ଉଠାଉଥିଲେ, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ହେଲେ ଉଠାଉଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ମିସେସ୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ଯୁଗଳ କହେ ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିକି ତୁମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଆମିଷ ଚଲେଇଛ। ସେ ଭାରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେ। ହଁ, ଜାତିରେ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ମଦ ମାଂସ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ହେଲେ ନାଇଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କିଏ ଆମିଷ ଖାଇନଥିବ, ସେ ଆପଣ ସେଦିନ ଖାଇବା ଲୋକ। ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ମତରେ ବାର କିଛି ନାହିଁ, ବାର ଅବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମିଷ ଖାଉଥିଲେ, ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ହଉ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ତ ନିଜେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ମିନିମମ୍ କିଛି ନାହିଁ 40-50 ହଜାରରୁ କମ୍ ନଥିବ, ସାଲାରୀ 40-50 ହଜାରରୁ କମ୍ ନଥିବ ସେତେବେଳେ। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ, ଆହୁରି 3 ପୁଅ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଏବେ ଦରମା ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି ଦରମା ବଢ଼ିଗଲାଣି ବହୁତ, 80-90%। ହଁ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ଅଛୁ, ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯୁଗଳ, ବସୁନି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଲଗା ଅନୁଭବ ନେବି। ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଆମ ପାଖରେ ଆଗ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। କ'ଣ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା? ସେଇଠୁ ଆମର ଯେତେ ରିଲେଟିଭ୍ ଏଇଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଲି ରବିବାର ଦିନ। ତୁ ମାଛ ରାନ୍ଧେ, ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଖାଇବି। ହେଲା, ସେଇଠୁ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁନଥିଲି। ଇଏ ଯୁଗଳ ଆମର ହେଲା କି ସେସବୁ ଦେଖିଲା, ଆକୁ ତ ପାରି ହେଲାନି, ଇଏ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇଲା। ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଭିକ ମଗା ଭଳିଆ ଯାହା ତାର ଜୁଟ୍ ଯାଇକିରି ପଇସା ଦେଇକିରି ଖାଉଛ। ସେଇଟା ମୋତେ ବାଧିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସତ କଥା, ଛାଡ଼, କାହିଁକି ଖାଇବା।
ଦୈବ ମାନେ ଆଲାପ ସାଧାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସେଠି ଶିବଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ। ସେଇଟା ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋର କିଛି ଭଲ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେଇଠି ନୋମିନେଟ୍ କଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପିତା ହେଇକିରି ତୁମେ ବସିବ, ଶିବ ବିବାହ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କମ୍ପେଲ୍ କଲା। ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବାର 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ବାହାଘର ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ବାହାଘର କରିବେ। ଶିବ ତ ନୁହଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ହିଁ କହିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାପା ହିରି ବସିବେ? ବାପା ହିରି ବସିବି ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋତେ ଜ୍ଞାନରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆମିଷ ଛୁଇଁନି, ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ମୁଁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବାହା କରାଇବେ, ଇଆଡ଼ୁ ନିଜେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗିବ ନା ଯାହାହେଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ। ଡେଫିନେଟଲି। ତାପରେ ନିଜ ଆତ୍ମା ବି ଇଏ ଭାବିଲା ନା, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରୁଛି, ସବୁ 12 ଲିଙ୍ଗ ଇଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରୁ ମୁଁ 8ଟା ଆଉ 3 ରହୁଛି ଜାତିରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ସମାଜରେ, ପୁରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା ବି କରନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି, ତମେ ଡବଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିବ, ହେଲେ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ପୁରା ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାଇଁ, ଘରେ ଖାଉଥିଲି, ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଁ, ମାନେ ମୋର ତ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଆସିବା ପରେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ଜ୍ଞାନରେ ତମେ ଭାଇ, ତେଣୁ କରିକିରି ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାମ କରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାନ୍ତି, ସେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିବାଲା, ସେ ଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ। ତ ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ଆଶ୍ରମର ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ଖାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଥାଏ, ସିଏ ମେନ୍ ଅଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ। ସିଏ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଟୁର୍ରେ ଯିବେ ସେ ଆପଲ୍ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର, ସେଉ, ନାସପାତି ଏ ଫଳ ଗଣ୍ଡେ ଧରିକି ଯିବେ। ଯଦି ସିଏ ଫଳ ଖାଇବେ, ଆମକୁ କିଏ ମାଛ ମାଂସ ଦେବ ସେଇଠି? ଗୁରୁ ଯଦି ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଚେଲା ନା। ସେ ଅଫିସର ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଫଳମୂଳ, ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିବା କଥା, ସେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଆଗେ ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ଗଲେ ଅଲଗା ଇଏ କରି ଏକୁଟିଆ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଗଲୁ ଆମେ ପେଟ ପୁରେନି କ'ଣ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏନି। ଆଉ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଯାହା ହୁଡ଼ିବା କଥା ଆମେ ହୁଡ଼ୁ। କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇକିରି କ'ଣ ନାଇଁ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀରେ। ଏ ଘଟଣାଟା ଫୁଲବାଣୀରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି। ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ମୋତେ ଏମିତି ମିନାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସର, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାଲିକ, ସିଏ ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆମର ସେ ଅଫିସର ଜଣକ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘରେ ରନ୍ଧା ହୁଏନି, ଟିଫିନ୍ଟା ଧରି ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିରି, ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବନି। ସେ ଏତେ ବାବାଙ୍କ ପିଲା ଇଏଟା, ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହା ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବେ। କାହା ହାତରୁ ପାଣି ପିଉନି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଏତେ ଇଏ, ମାନେ ଥରେ ମୁଁ ଭାବେ ଏ ଲୋକ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେଇଠି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କର ସେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା? ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛୁ, ପଡ଼ିନି, ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି।
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଯାଉଛି ହଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତ ଆପଣ ଗାଳି କଲେ ନା ସେଇଠି ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଅଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଗଣ୍ଡେ ସେଟା ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିବ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ତାଙ୍କେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆସୁଛି ସିନା ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଅଛି ତ ଘରେ ଏମିତି କରି ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଆମେ କରୁଥାଉ ତ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ମୁଁ ଇଏ କରି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ସ୍କୁଟି ଫୁଟି କିଣିକିରି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କାହିଁ ସେଇଟା ସେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ତାପରେ କିଏ ଭଉଣୀ କହିବ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ମୋତେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ତିଆରିରେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବି ଜାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକଦମ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଏକଦମ ଗରିବ ଘର ମୁଁ ଚାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାଟି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଦୀପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଆଗ ଯେଉଁ ଦୀପ ଥାଏ ଲାଣ୍ଠନ ନାହିଁ ଦୀପ ଡାବିଏଲି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡାବିଏଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 48 ମସିହାରେ 1948 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମଲେ ସେ କହ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ପରେ ଆମର ସବୁ ଜନ୍ମ ତ ସେ ଘରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜାଣିଲି ମୋ ଜାତକଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କଲି ମାନେ କିଏ ମୋତେ ଏତିକି କରେଲା ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶନି ଦେବ ମୋର ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଫେଭରରେ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଫେଭର ପାଇ ମୁଁ ଆସ୍ତେ 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 ଉଠିଲି ତ ମୋର ମନରେ ରହିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବି ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେନସନରେ ରହିଲି ବୌଦ୍ଧରେ 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା ମୁଁ କମେଇଲି ମନ୍ଦିର ଲଗେଇଲି ତା ବାଦ ବି ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଗେସ୍ କରି କହିପାରିବେ ଅନୁମାନ କରି ପ୍ରାୟ କେତେ ପଇସା ଲଗେଇଥିବେ ମାନେ ମୋର ଅନୁମାନ ହେଉଛି 10-12 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲାଗିଲା ପ୍ଲସ୍ 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ କାନ୍ତି ଅଛି ଜନ୍ମତିଥି ଜନ୍ମ ଇଏ ସେ ସବୁ ଯାହା ମୋର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ପାଖ ଲାଗ ସେ ମନ୍ଦିର ଲଗେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଯଦି କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଜାଗାଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର କୁଠାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ କମଳାନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର କମଳାନଗର କୋଉ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ଅଛେ ଆମେ ତ ଇଏ କରୁନି ସେ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ରିଜନ୍ ସେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମନୁଷ୍ୟର ଉଣା ଅଧିକେ ରୁଲ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାଟା ଜାଣିଲି ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରୁ ଆସିଥିଲି ମୋର କାହିଁକି ହେଲେ ସବୁର କାରଣରେ ପଛରେ ଥିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ